Just a minute. Hello everyone, let us begin with today's lecture. So my name is Dr. Ashok Jadhav. Today we are going to discuss modulus of elasticity. In the last lecture itself, we have discussed what is a modulus of elasticity, where we have discussed that we are having a slope of two different things. One is stress and strain. You have to draw a graph of stress and strain, and then you can realize what will be the value of that modulus of elasticity, and that we have already calculated in the last lecture. So let us have a small recap what we have seen. In the last lecture, we have seen modulus of elasticity. Basically, we have seen that stress and strain both are directly proportional to each other, and using that relation, we can write down modulus of elasticity as delta stress by delta strain. That we have discussed in the last lecture itself. हे आपण कालच पाहिलं आहे, बरोबर आहे का? हे आपण काल पाहिलं का? Yes, sir. आठवतं का सर्वांना? हो सर. येस सर. सर मुलं वेटिंगला आहेत. हा? हॅलो, कोण काहीतरी म्हणत होतं, काय म्हणत होतं कोण? तर काल आपण मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी काय असतं हे काल आपण डिस्कस केलं आहे. त्याचे डायमेन्शन्स काय किंवा त्याचं युनिट काय हे काल आपण पाहिलेलं आहे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the types of modulus of elasticity. We have already discussed that we are having a few different types of stress, strain, and depend upon that we are having their types. We have seen that if you are having a length change, एखाद्या केस मध्ये जर लेंथ चेंज असेल तर त्याला आपण कोणत्या प्रकारचे स्ट्रेस म्हणतो सांगा बरं? लेंथ व्हेरिएशन असेल तर कोणत्या प्रकारचे स्ट्रेस असते? Longitudinal. लॉन्जिट्युडनल. शेप व्हेरिएशन असेल तर Shearing. हा Shearing stress. शेअरिंग. येस. आणि जर व्हॉल्यूम चेंज असेल तर Volume stress. volume stress or volumetric stress. So we have already discussed this, and we know that modulus of elasticity is basically a ratio of stress and strain. If you observe that in given problem, if there is a change in the length is observed, then we are having some different type of, or that modulus of elasticity has some different name. It has some type that we are going to discuss it. So what is a Hooke's law? Hooke's law tells us that your stress and strain, they are directly proportional to each other. बरोबर आहे का? येस सर. Yes, sir. मग Hooke's law काय सांगतो? Stress and strain, they are directly proportional to each other. Yes. So लक्षात ठेवा, this is a Hooke's law. In exam, they might ask you what is a Hooke's law, or Hooke's law states that stress is directly proportional to strain, stress is inversely proportional to strain, or they can say longitudinal strain is directly proportional to steering strain. अशा प्रकारचे काही चार पर्याय असू शकतात. त्या चार पर्यायापैकी एक ॲक्युरेट पर्याय तुम्हाला शोधायचा असणार आहे. मग त्यावेळेला काय सांगणार तुम्ही? Hooke's law states that Stress is directly directly proportional. हा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. त्यानंतर आणखी एखादा प्रश्न असू शकतो की वेअर इज Hooke's law ऍप्लिकेबल, वेअर Hooke's law इज ऍप्लिकेबल. मग त्यामुळे ते सांगतील एनीवेअर, किंवा व्हेन लेंथ इज चेंजिंग, व्हेन लेंथ इज नॉट चेंजिंग, किंवा व्हेन लेंथ चेंज इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. मग कोणत्या ठिकाणी ऍप्लिकेबल होतो, कोणत्या ठिकाणी ऍप्लिकेबल होत नाही, हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. इफ बॉडी स्ट्रेच बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, then one cannot use this Hooke's law. कळालं का? Yes, sir. जेव्हा आपल्या दिलेली काही सिस्टम असेल, जी काही बॉडी दिली असेल, ती बॉडी जर इलास्टिक लिमिटच्या पुढे स्ट्रेच झाली असेल तर आपण Hooke's law अप्लाय करू शकत नाहीत. कळालं सर्वांना? माहिती आहे का हे? Okay, so this is basically your last slide with what we have discussed in the last lecture.
Today we are going to discuss some of the types of that modulus of elasticity. As I told you, we are having change in the dimensions. We know length is one dimension, second is a volume, and third one is shape. When you observe some change in the length, then in that case your modulus of elasticity is known as a Young's modulus. When you are having some different type of change in the dimensions, then you might have rigidity of modulus or bulk modulus. We will discuss what is Young's modulus, what is the rigidity of modulus, and what is a bulk modulus. If you just look at their names itself, then shear modulus, it's some sort of related with shearing stress. Bulk modulus is related with volume, and Young's modulus is related with change in the length. Okay, so these are the three different types of modulus of elasticity we are having: Young's modulus, rigidity of modulus, and bulk modulus. In experiments at the time of your practicals, you might have determined value of Young's modulus. You have done practical of Y by bending, where Y is what? Young's modulus. You might have done the practical of eta. Eta is what? It is basically a modulus of rigidity, which you have determined with the help of springs practical. So these practicals we have done in the experiment part also. We are going to discuss what is the theory behind it. So let us start with this Young's modulus. Young's modulus is basically a ratio of tensile stress to tensile strain. We have already discussed modulus of rigidity is what? Modulus of rigidity is nothing but the ratio of stress and strain. When you observe that in some given practical, if there is a change in the length is observed, then we are having tensile stress, and as well as at that time we are having tensile strain, then we can say that ratio of tensile stress to tensile strain is known as a Young's modulus. Okay? Yes, sir. आता हे कुठे पाहायला मिळणार आहे? When there is a change in the length is observed, or we can say when wire is stretched or compressed. मग वायर म्हणून सांगितलं म्हणजे काय? वायरच्या केस मध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी प्रत्येक वेळेला काय चेंज ऑब्झर्व होतं? चेंज इन द लेंथ. बरोबर आहे का? चेंज इन द लेंथ असणार तेव्हाच आपल्याला टेन्साइल स्ट्रेस आणि टेन्साइल स्ट्रेन मिळणार आहे. सो वी आर हॅव्हिंग दिस टेन्साइल स्ट्रेस and टेन्साइल स्ट्रेन and their ratio is known as a Young's modulus. आता आपण काय करूया? We are going to discuss what is a tensile stress and what is a tensile strain. आता तुम्ही जर टेन्साइल स्ट्रेस पाहिलं तर स्ट्रेस साठी आपण फॉर्म्युला लिहिला होता, बरोबर आहे का? स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय होता सांगा बरं. आठवत असेल तर सांगा. स्ट्रेस इज गिवन ॲज फोर्स पर एरिया, बरोबर आहे? क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, हा फॉर्म्युला आपण पाहिला होता. मग जेव्हा आपण वायरचा एक्झाम्पल कन्सिडर करतो, एक वायर आहे, त्या वायरला खाली काहीतरी मास अटॅच केलं, ते हँगरने होतं आणि हे मास खालच्या बाजूला ओढलं जातंय आणि ही वायर काहीतरी रिजिड सपोर्टला आपण अटॅच केलेली. हे अशा प्रकारे जेव्हा एक्झाम्पल होतं त्यावेळेला आपण काय म्हणू शकतो? तर देअर इज अ फोर्स अँड दॅट फोर्स इज or this deformation force is basically mg. So we are having force as a mg and we are interested in the cross sectional area of wire. मग cross sectional area of wire कसे determine करतात? Wire is basically has some circular shape, so we can say that circular shape has an area pi r square. बरोबर आहे का? हे कळालं का तुम्हाला? सर्क्युलर शेपचा एरिया का, म्हणजे तो क्रॉसिंग एरिया पाय आर स्क्वेअर काढलाय ते कळालं का? म्हणजे ही जी काय आपली वायर असेल, या वायरला इथे हे समोरचा सरफेस आहे, याचा आपला एरिया डिटरमाइन करायचा आहे. हा एरिया थोडासा मी झूम करतो इथे. मग ते कसं असेल? हा सर्क्युलर असेल काहीतरी आणि याला काहीतरी रेडियस असणार आहे. मग याचा एरिया कसा असणार आहे? तो पाय आर स्क्वेअर, दॅट इज द एरिया ऑफ सर्कल. सो वी कॅन डिटरमाइन
टेन्साइल स्ट्रेस as mg by pi r square. हे कळालं सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we are going to discuss tensile strain. We have already discussed strain म्हणजे काय सांगा बरं? Change in dimension or origin dimension. चेंज d डिवाइड बाय ओरिजिनल d, बरोबर का? Yes, sir. डायमेन्शन. आता या केस मध्ये आपल्याला कोणतं डायमेन्शन चेंज झालेलं पाहतोय आपण? वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन लेंथ, बरोबर आहे ना? टेन्साइल स्ट्रेन इज रिलेटेड विथ द लेंथ पॅरामीटर और लेंथ इज अ डायमेन्शन. मग जर लेंथ हे डायमेन्शन असेल तर टेन्साइल स्ट्रेन म्हणजे काय असेल मग? स्मॉल एल डिवाइड बाय कॅपिटल एल. स्मॉल एल इज व्हॉट? चेंज्ड लेंथ. आणि कॅपिटल काय असणार आहे? ओरिजिनल लेंथ. And now I am having tensile stress as well as tensile strain. So tensile stress is what? सांगा, tensile stress चं इक्वेशन काय पाहिलं आपण? mg by mg upon pi r square. mg upon pi r square. Good. So आता आपल्याकडे टेन्साइल स्ट्रेसचं इक्वेशन आहे, टेन्साइल स्ट्रेनचं इक्वेशन आहे, and we have already seen that Young's modulus of material is given as tensile stress divided by tensile strain. मग strain माहिती आहे, stress माहिती आहे. If I plug the values of tensile stress and tensile strain in that formula, then I will get y is equals to mg by pi r square divided by L divided by L. You can make some rearrangement. So you can write down it as equal to mg pi r square multiplied with capital L by small l. So this will be the value of your Young's modulus. आता तुम्ही मला सांगा बरं, ही Young's modulus ही जी प्रॉपर्टी आहे यामध्ये आपण काय व्हेरिएशन पाहतो? लेंथ चेंज, बरोबर ना? Yes, sir. मग लेंथ ही कोणत्या मटेरियलला असते? सॉलिड्सला, बरोबर का? फक्त का लिक्विड मध्ये लेंथ असते का? No. नाही. गॅसेस मध्ये लेंथ असते का? No. 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 So we can say Young's modulus is a property of what? Solids only. मी तुम्हाला सांगितलं की wire is made up of copper. Then copper has some constant Young's modulus. तो Young's modulus चेंज होईल कॉपरचा. कॉपरची काही वायर घेतली, त्या वायरचा Young's modulus वेगळा असणार का सेम असणार? सांगा बरं. समजा मी कॉपरच्या एक 4 वायर घेतल्या. एका वायरचा जो एरिया रेडियस आहे R1 ती घेतली 1 सेंटीमीटर, R2 घेतली 0.5 सेंटीमीटर, R3 घेतली 0.2 सेंटीमीटर आणि R4 घेतली 0.1 सेंटीमीटर. आता हे जे 4 वायर आहेत, या चारही वायरचं जर मी हेच प्रॅक्टिकल करायचं मला, कोणतं? डिटरमाइन यंग्स मॉड्युलस. मग त्या केस मध्ये काय करणार? या प्रत्येक वायरला इथे खाली मास अटॅच करणार हँगर लावून आणि याचं व्हेरिएशन इन लेंथ पाहणार, बरोबर आहे का? हे कळायला काय एवढं करायचं ते? त्यानंतर मला काय मिळेल? यंग्स मॉड्युलस मिळेल, बरोबर ना? बरोबर आहे का? हो. मग मला सांगा बरं की R1, R2, R3, R4 या 4 वेगळ्या वायर असतील तर चारही वायरचा यंग्स मॉड्युलस हा वेगळा असणार आहे का सेम असेल? सेम असेल असं म्हणणाऱ्याने हात वर करा बरं. वेगवेगळा असेल. सेम असेल म्हणणाऱ्याने हात वर करा. थांबा आपण बघू. सेम असणाऱ्याने हात वर करा. एकाचाही हात वर नाही सेम असेल म्हणण्यासाठी. निकिता मरकड त्यांचं म्हणणं आहे सेम असेल. अजून कोणी आहे का? आणि डिफरंट असेल असं म्हणणाऱ्याने हात वर करा बरं. आता
डिफरंट आहे असे म्हणणारे बरेच जण आहेत का? बर, आता तुम्हाला मी सांगतो याचं उत्तर काय असणार आहे. याचं उत्तर असणार आहे की यंग्स मॉड्युलस वुड बी रिमेन सेम फॉर इच वायर. आता रिमेन सेम का राहील सांगा बरं. मी तुम्हाला सांगू शकतो उत्तर याचं काय, किंवा मी सांगितलं उत्तर काय, तर सगळ्यांचं यंग्स मॉड्युलस काय असलं पाहिजे, सेम असला पाहिजे. मग सेम का असेल कोणी सांगू शकतं का? मरकड सांगता येईल का बरं? मागाशी तुम्ही सांगितलं की तो मोमेंट ऑफ म्हणजे यंग्स मॉड्युलस जो आहे तो कॉन्स्टंट असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे. सांगता येईल का कारण? लेट मी टेल यू. आज समजा वायर जर आपण कन्सिडर केली ती आत्ताची दाखवलेली, त्या वायर मध्ये काय असणार आहे, वी आर हॅव्हिंग व्हेरियस डायमीटर्स रेडियस ऑफ द गिवन वायर्स. आता जेव्हा या प्रत्येक वायरला मी मास ऍड करतो, समजा प्रत्येक वायरला मास ऍड किती करायचं आपल्याला, 100 ग्रॅम पासून 1 kg पर्यंत इन द युनिट्स ऑफ और इन द इंटरवल्स ऑफ 100 ग्रॅम्स. म्हणजे 100 ग्रॅम झालं, 200 ग्रॅम, 300 ग्रॅम, असं करत करत 1 किलो पर्यंत आपण त्याला मास ऍड करणार आहोत. मला सांगा बरं सगळ्यात जास्त स्ट्रेच कोणती वायर होईल? 1 सेंटीमीटरची वायर सगळ्यात जास्त स्ट्रेच होईल का ही 0.1 सेंटीमीटरची? सगळ्या वायरची जी ओरिजिनल लेंथ आहे समजा ती घेतली मी 1 मीटर, प्रत्येक वायरची ओरिजिनल लेंथ काय असेल, एल, ही 1 मीटर असेल. तर L1 ची व्हॅल्यू काय असू शकते, L2 किती असेल, L3 किती असेल, किंवा L4 किती असेल हे आपल्याला तर आता माहिती नाही. पण आपण एक ऑब्झर्वेशन सांगू शकतो. तो ऑब्झर्वेशन काय सांगू शकतो की L4 जे आहे ते L1 पेक्षा खूप जास्त असणार आहे. का? कारण L4 वायर जी असेल तिची डायमीटरचा रेडियस हा खूप कमी. सो I can say that L4 is very greater than L3, L3 is greater than L2 and L2 is greater than L1. मग तुम्हाला पाहायला काय मिळणार आहे की जरी पायर स्क्वेअरची व्हॅल्यू व्हेरिएशन झाली असेल तर करस्पॉन्डिंगली L ची पण व्हॅल्यू व्हेरी होते ना, स्मॉल L ची. हे तर कॉन्स्टंट आहेत. म्हणजे काय, ज्या वायरचा रेडियस कमी त्या वायरचे इलॉंगेशन जास्त, इफेक्टिव्हली हा जो काही मल्टिप्लाइड फॅक्टर असेल हा कॉन्स्टंट असेल. त्यांचं रिलेशन काय येईल, काहीतरी सम कॉन्स्टंट रिलेशन मिळेल. म्हणजे काय, जर L1 असेल माझ्याकडे, L1 चं ही जी काही R1 रेडियस वाली वायर असेल तिचं इलॉंगेशन L1 असणार आहे, ते कमी असणार आहे. उदाहरणार्थ समजा तुम्ही जर खूप जाड वायर घेतली तिला ओढायचा प्रयत्न केला तर तुम्ही ओढू शकत नाही तिला, तिचं इलॉंगेशन तुम्हाला जास्त जाणवत नाही. पण थिन वायर घेतली तिला ओढायचा प्रयत्न केला ती इलॉंगेट होते. का? कारण ते त्या ठिकाणी आपल्याला कमी फोर्स अप्लाय करावा लागतो. म्हणजे काय, कमी फोर्समुळे ते इलॉंगेशन ऑब्झर्व होतं. आणि जास्त जाड वायर असेल तिला जास्त फोर्स अप्लाय करावा लागतो. बरोबर आहे का? हे कळालं का मी काय म्हणालो ते? नाही कळालं? परत एक्सप्लेन करतो एकदा मी काय करायचं. आपण काय करणार आहोत, वी आर गोइंग टू डिस्कस दॅट वी आर गोइंग टू डू वन प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल काय करायचं आपल्याला, तर वी आर हॅव्हिंग 4 वायर्स. प्रत्येक वायरची रेडियस काय सांगितलं तुम्हाला लिहून दिलेली, बरोबर आहे का? तर रेडियस होत्या 1 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर आणि 0.1 सेंटीमीटर. आता या 4 वायर ज्या असतील या 4 वायरचा आपल्याला यंग्स मॉड डिटरमाइन करायचा आहे. तर यंग्स मॉड डिटरमाइन करताना मी तुम्हाला प्रत्येक वायरचे जे काही कॉन्स्टंट्स आहेत ते तुम्हाला सांगून देतो. समजा ही पहिली वायर, तिची प्रत्येक वायरची इनिशियल लेंथ जी आहे ती 1 मीटर आहे. पहिल्या वायरची रेडियस R1 ही 1 सेंटीमीटर, R2 0.5 सेंटीमीटर, R3 0.2 सेंटीमीटर आणि R4 ही 0.1 सेंटीमीटर. म्हणजे R1 जर बघितला तर 1 सेंटीमीटर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, बरोबर ना? 1 सेंटीमीटर म्हणजे केवढं डिस्टन्स असतं, साधारणतः एक आपल्या बोटाचं कांड जेवढं असतं ना तेवढी जाड वायर आपण थोडक्यात कन्सिडर करतो. 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एवढी जाड वायर. मग आता एवढी जाड वायर मला जर स्ट्रेच करायची असेल तर मला फक्त 100 ग्रॅम मास ऍड केलं तर ती स्ट्रेच होईल का बरं, सांगा बरं?
नो सांगलेलं सर. ती स्ट्रेच होणार नाही, त्याला खूप जास्त फोर्स अप्लाय करावा लागेल. म्हणजे काय, ती स्ट्रेच पण होऊ शकते, पण तिचं स्ट्रेचनेस जे आहे ते आपल्याला काही डोळ्यांनी ऑब्झर्व होईल का? नो सर. नाही होणार. मग हे डोळ्यांनी ऑब्झर्व होणार नाही. म्हणजे इनिशियल लेंथ तर कॅपिटल एल आहे आणि स्मॉल लेंथ जी असेल या ठिकाणी, जेव्हा आपण 1 किलो मास याला ऍड करू 1 kg, त्यावेळेला मला L1 ची व्हॅल्यू किती मिळेल? साधारणतः काहीतरी समजा एक 1 सेंटीमीटर मिळालं. हे L1 ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. कधीची? जेव्हा आपलं मास रेडियस R4 होती, सगळ्यात जास्त रेडियस आपण कन्सिडर करतोय R1, त्यावेळेला आपल्याला काय मिळणार आहे? L1 ही त्याची व्हेरिएशन मिळणार आहे. हे जर 1 सेंटीमीटर असेल आणि नंतर मी काय करतो, ही वायर रिप्लेस करतो 2 सेंटीमीटर किंवा 0.2 सेंटीमीटर असणाऱ्या किंवा 0.1 सेंटीमीटर असणाऱ्या वायरने. म्हणजे वायरची जी काही डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शन काय होतील? थिन होतील, बरोबर ना? वायर खूप थिन असेल, इथं ड्रॉ करता आलं तर बरंच आहे. एक मिनिट. ही थिन वायर आहे. आता या थिन वायरला पुन्हा परत मी अटॅच करतो मास. मग मला सांगा बरं, या थिन वायरच्या केसमध्ये जेव्हा मी याला 1 kg मास ऍड केलं, तेव्हा व्हॉट डू यू थिंक, व्हॉट विल द व्हॅल्यू ऑफ L4 किती असेल? आपण L1 तर पाहिलं. L1 किती म्हणून सांगितलं तुम्हाला मी, 1 सेंटीमीटर आहे. L4 ची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे सांगा बरं? 1 सेंटीमीटर असेल का 1 सेंटीमीटरपेक्षा कमी असेल का 1 सेंटीमीटरपेक्षा जास्त असेल? जास्त असेल. जास्त असेल. साधारणतः 10 सेंटीमीटर एवढं डिस्टन्स ते व्हॅरी होईल असं आपण विचार करूयात किंवा अज्युम करूयात. मग आपला जो फॉर्म्युला सांगतो, फॉर्म्युला काय सांगतो? mg डिवाइड बाय पाय आर स्क्वेअर डिवाइडेड बाय एल बाय स्मॉल एल. आता याला जर मी कसं लिहू शकतो अजून? mg पाय आर स्क्वेअर मल्टिप्लाइड विथ कॅपिटल एल डिवाइड बाय स्मॉल एल. मग y1 डिटरमाइन केला तर y1 मध्ये काय, हे वरचं जे आहे हे सगळं कॉन्स्टंट आहे काहीतरी. इथे पाय कॉन्स्टंट आहे, आर ची व्हॅल्यू व्हॅरी होते, एल ची व्हॅल्यू व्हॅरी होते. आर ची व्हॅल्यू जेव्हा स्मॉल आहे, तेव्हा एल ची व्हॅल्यू काय? जास्त. जास्त आहे. आणि जेव्हा आर ची व्हॅल्यू जास्त आहे तेव्हा एल ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? कमी असणार आहे. म्हणजे तुम्ही जर मल्टिप्लिकेशन केलं डिनॉमिनेटर टर्मचं, तर हे टर्मचं मल्टिप्लिकेशन काय होईल? साधारणतः कॉन्स्टंट येईल ना. पहा, तुम्ही जर 1 सेंटीमीटर कन्सिडर केलं तर 1 सेंटीमीटरला आपलं व्हेरिएशन किती येत आहे? 1 सेंटीमीटर. मग 1 सेंटीमीटर मल्टिप्लाय बाय 1 सेंटीमीटरचा आन्सर काय येईल? 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर, बरोबर ना? आणि आता मी काय करतो, हे R4 साठी कॅल्क्युलेशन करतो. R4 चं कॅल्क्युलेशन काय आहे? 0.1 सेंटीमीटर मल्टिप्लाइड विथ 10 सेंटीमीटर. मग हे कॅल्क्युलेशन किती येईल सांगा बरं? टेन सेंटीमीटर मल्टिप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर किती येईल? पुन्हा परत 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर, बरोबर आहे का? येस सर. म्हणजेच तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, तर ऍज यू चेंज dimensions of that given wire, if you change the radius of the given wire, still you are not able to gain some different readings. म्हणजेच काय, Young's modulus is a property of material, it is a property of solid, it is not depend upon the dimensions of the given material. बरोबर आहे का? हे सांगण्याचा उद्देश काय होता? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अँड इट इज नॉट डिपेंड अपॉन शेप अँड साइज. शेप नाही म्हणते, पण नॉट डिपेंड अपॉन डायमेन्शन लाईक अ लेंथ और रेडियस. ही कोणत्याही लेंथ साठी किंवा कोणत्याही रेडियस साठी जर कॅल्क्युलेट केली तर दिलेल्या केसमध्ये ती काय असणार? दिलेल्या मटेरियल साठी ती कॉन्स्टंट असणार आहे. कळलं का? येस सर. सर्वांना कळालंय? Yes, sir. ओके. आणि नंतर जर आपण याचा जर डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न केला किंवा याचे जर युनिट्स कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न केला तर युनिट्स काय असतील? अगेन सेम युनिट्स विल बी देयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. का? कारण हे जे वरचं आहे आणि याचं जर तुम्ही युनिट्स पाहिलं असेल, इट इज अ मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी अगेन. सो यंग्स मॉड्युलस has a unit of modulus of elasticity and which has a unit as
Newton per meter square, and the dimensions is this m1 l1 inverse t raised to minus 2. So these are the dimensions. लक्षात ठेवा, अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम एक्झामला येऊ शकतो. व्हॉट इज अ डायमेन्शन ऑफ यंग्स मॉड्युलस. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला हे माहिती असेल तर बरंच आहे, नसेल माहिती तर तुम्हाला या फॉर्म्युल्यावरून देखील ते कॅल्क्युलेट करता येतील. Now let us have one problem. हा प्रॉब्लेम काय सांगतोय, we are having one wire of 10 meter long has a cross sectional area of 1.25 into 10 raised to minus 4 meter square. It is subjected to load of 5 kg. If the Young's modulus of the material is 4 into 10 raised to 10 Newton per meter square, calculate the elongation produced by the wire. Take G is equals to 10 meter per second square. कळालं का प्रॉब्लेम काय सांगितला आहे? प्रॉब्लेम कळालं सर्वांना? सर Yes, sir. एक्सप्लेन करा ना. पुन्हा परत एकदा प्रॉब्लेम सांगतो काय आहे. आपल्याला काय सांगितलं, एक 10 मीटर लॉंग ही क्रॉस एक वायर दिली, त्या वायरचा क्रॉस सेक्शन एरिया किती आहे तो सांगितलाय, आणि त्या वायरला काहीतरी मास अटॅच केलं. त्या वायरचा यंग्स मॉड्युलस किती आहे तेही सांगितलंय. तुम्हाला काय डिटरमाइन करायचंय की वायरची लेंथ किती चेंज होईल. कळालं का काय डिटरमाइन करायचं ते? ओके, कॅन यू डू दिस ऑन युअर नोटबुक? करता येईल का नोटबुकवर? नोटबुक डिटरमाइन करा आणि मला त्याचा आन्सर कॅल्क्युलेशन करायचं तुम्हाला दिलेल्या प्रॉब्लेमचं. प्रॉब्लेम सर्वांनी वाचला का नीट तो? प्रॉब्लेम मध्ये पहा काय सांगितलेलं आहे, वी आर हॅव्हिंग वायर ऑफ 10 मीटर लॉंग, क्रॉस सेक्शन एरिया दिलेला आहे आणि तुम्हाला याचा आन्सर सांगायचं काय आहे ते, बरं का. मग तुम्हाला मी एक लिंक सांगतो, त्या लिंकवर जाऊन ते आन्सर सांगायचं. काय करायचं, तुम्हाला व्हॉट्सअपला एक लिंक टाकतो मी, त्या लिंकला जायचं. menti.com नावाची वेबसाईट आहे, तिथे गेलात की तुम्हाला या लिंकला क्लिक केलं की तुम्हाला नवीन वेबसाईट ओपन होईल. की तो प्रॉब्लेम दिलेला आहे तुम्हाला. काय दिलेलं आहे, 10 मीटर वायर लॉंग ह्याचा क्रॉसिंग एरिया जो काय आहे ते लिहून दिलेला आहे आणि याचा तुम्हाला काय करायचं, आन्सर मेन्शन करायचं. आता आन्सर मेन्शन करताना काय करावं लागेल तुम्हाला, एक मिनिट इथे या लिंकला जायचं. एक मिनिट, जस्ट मिनिट.
स्टॉप शेअरिंग. ओके, जस्ट मिनिट. आता काय करूयात आपण, तर तुम्ही काय करणार, menti.com नावाची वेबसाईट आहे, इथे जायचं www.menti.com अँड यूज कोड. हा कोड ते विचारतील, तो कोड फक्त तिथे मेन हे करायचा, टाकायचा. काय करायचं, गो टू menti.com अँड यूज कोड 7393974103 आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला ते आन्सर विचारणार आहे. आन्सर काय आहे, आन्सर तिथे इन्सर्ट करायचं, तुमचा आन्सर किती आला. कोणी कोणाला आन्सर आलं बरं, कॅल्क्युलेट कोणी कोणी केलं आन्सर. आन्सर कोणाकोणाला भेटले आतापर्यंत, ज्यांनी कॅल्क्युलेट केलं त्यांनी त्या ठिकाणी ती तुम्हाला जी लिंक सांगितली त्या लिंकवर जायचं आणि आन्सर तिथे अपलोड करायचं. आन्सर मिळाले का सर्वांना, आन्सर कॅल्क्युलेट केलं का. अरे आवाज येतोय का माझा, हो किंवा नाही ते सांगा ना. येस सर, येतोय. हा, मग आन्सर कॅल्क्युलेट केलं का, कोणता फॉर्म्युला वापरणार, आता जो आपण फॉर्म्युला पाहिला तोच, बरोबर का. ज्यांनी आन्सर कॅल्क्युलेट केला असेल त्यांचंही ठीक आहे, नसेल केलं तुम्हाला मी आन्सर काय ते पहा. कोणता फॉर्म्युला आपला वापरायचा आहे, y इज इक्वल टू f/a डिवाइडेड बाय l इन l डिवाइडेड बाय l. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी डिस्कस केला मागच्या लेक्चरला, जस्ट 2 स्लाइड पूर्वी. सो वी आर हॅव्हिंग दिस फॉर्म्युला. l इज इक्वल टू, आता यातून काय डिटरमाइन करायचं, स्मॉल l ची व्हॅल्यू आपल्याला डिटरमाइन करायची.
F म्हणजे काय applied force which is equals to mg. A is a cross sectional area which is given here. त्यानंतर स्मॉल कॅपिटल L जो आहे तो पण दिलेला आहे, वायर ऑफ 10 मीटर लेंथ. सो स्मॉल L वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. स्मॉल L इज इक्वल टू काय येईल मग? L इज इक्वल टू F बाय A मल्टिप्लाइड विथ कॅपिटल L बाय Y. हे कळालं कसं आलं ते? हे कसं आलं कळालं का? आता तुम्हाला F माहिती आहे. F म्हणजे काय? अप्लाइड फोर्स. तो कसा कॅल्क्युलेट करणार? 5 किलोग्राम मल्टिप्लाइड विथ व्हॅल्यू ऑफ ग्रॅव्हिटी. नंतर A म्हणजे काय? A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो तुम्हाला दिलेला आहे 1.25 10 - 4 मीटर स्क्वेअर. त्यानंतर कॅपिटल L ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 10 मीटर आणि यंग्स मॉड्युलस ची व्हॅल्यू पण दिलेली आहे 4 × 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. मग याचा वापर करून तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आन्सर कोणी कोणी फाइंड आउट केलं सांगा बरं. मी केलंय सर. सांगता येईल काय आलं नुसतं आन्सर? 3.92 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वेअर. नाही, काय ते चुकतंय. आन्सर पहा काय यायला पाहिजे, लेंथ कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला. लेंथ इज स्मॉल एल, त्याचा आन्सर काय असलं पाहिजे 10⁻⁴ मीटर. कसं येतं पहा. पहिल्यांदा काय केलं मी, तर आपला जे काही दिलेला आहे प्रॉब्लेम, त्या प्रॉब्लेम मध्ये व्हॅल्यूज प्लग केल्या. काय एफ ची व्हॅल्यू किती आहे? 50 ग्रॅम्स, सॉरी 5 kg पाहिजे. सॉरी इथे 5 kg येईल, इथे 15 आहे. 5 kg मल्टिप्लाइड विथ 10. 10 म्हणजे काय? जी ची व्हॅल्यू डिवायडेड बाय एरिया दिलेला आहे तो लिहिला इथे, मल्टिप्लाइड विथ एल. एल म्हणजे काय? 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻10. मग कॅल्क्युलेशन जर केलं तर आन्सर काय काय मिळणार पहा. न्यूमरेटरला काय असणार? 5 × 10 × 10 दॅट इज अ 500. बरोबर आहे का? आणि आता ही जे खालचा डिनोमिनेटर आहे, डिनोमिनेटरचं कॅल्क्युलेशन पहा. 1.25 मल्टिप्लाइड विथ 4 किती येईल? 1.25 मल्टिप्लाइड विथ 4 5.00 येतो का पहा बरं. हो. आणि हे 10⁻⁴ आणि 10⁻10 यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं किती येईल? 10⁻6. 10⁻6. हा, मग आता याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर काय येईल बघा बरं. आन्सर हे येतं का पहा बरं. 10⁻⁴ मीटर. येईल का आन्सर हे? पाच ने 500 ला डिवाइड केलं तर किती येतं? 100. बरोबर आहे का? आणि हा 10⁻6 इथं आहे. हा 10⁻6 जो वर घेतला तो काय होईल? 10⁻⁻6 होईल. बरोबर आहे का? मग 10 हे 100 म्हणजे काय असतं? 10⁻2. 10⁻2 मल्टिप्लाय विथ 10⁻6 किती आन्सर येतं? 10⁻4. 10⁻4 मीटर्स. आलं का आन्सर सर्वांचं हे? बघा बरं कळालं का आन्सर आहे कसं येतं ते? Yes. ओके. तर मग आपण थांबूयात आजच्या लेक्चरसाठी. उद्याच्या लेक्चरला आपण भेटू. त्यावेळेला आपण पुढचा जो टाइप आहे या मॉड्युलस ऑफ एलास्टिसिटीचा तो आपण डिस्कस करूयात. ओके. पुढच्या लेक्चरला काय अनालाइज करणार आहेत ते? हो. ओके सर. We will stop here. Thank you for your time. Have a good day. थँक्यू सर. Yes. Thank you.